Come on, with fire in our eyes and life's alive. Your love unchained, it's blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side of my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side of my life, shining to me every day. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Come on. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever. Come on, lift it up tonight. Forever, forever, forever. We know that you will never fade away. Your love is here to stay by my side of my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side of my life, shining to me every day. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. He's worthy tonight. Come on, lift it up. I've got a river, living water, a fountain that never will run dry. Sing it out. And it's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up, 'cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river, dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river, jump in the river. Deep cries out, deep cries out, deep cries out, deep cries out, we cry out to you, Jesus. And I've got a river, living water, a fountain that never will run dry. No, now it's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up, 'cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river, dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river, jump in. And everybody sing it out. Deep cries out, deep
온라인 예배 나오신 여러분들을 환영하고 축복합니다. 이 시간 우리 각자의 자리에서 정말 하나님께 전심으로 예배하기를 소망합니다. 이 시간 전심으로 함께 찬양하겠습니다. 다시 고백합시다. 하나님을 예배하네. 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나 우리 이 시간 우리의 소망 되시며 우리의 위로가 되시는 그 주님을 함께 기뻐하며 찬양하도록 하겠습니다. 할렐루야. 우리 다 함께 박수 치며 예수 열방의 소망, 예수 열방의 소망, 예수 우리의 위로자, 주는 땅의 영원한 소망. 예수 어둠 속의 빛, 예수 어둠 속의 빛.
자의 소망 대신 주를 믿네. 우리 다시 한번 예수 우리 열방의 소망. 예수 열방의 소망, 예수 우리의 위로자, 주는 온 땅의 영원한 소망. 그는 어둠 속에 빛이십니다. 예수 어둠 속에, 예수 변함없는 주님, 주는 온 땅의 빛이 되시네. 우리 위에 죽으시고 다시 사신 생명, 우리 위에 죽으시고 다시 사신 생명의 주, 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라, 주님만이 온 세상을 비추시네. 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 영광의 왕, 주를 믿는 모든 자의 소망 되신 주님만이 소망이요, 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라, 주님만이 온 세상을 비추시네. 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 영광의 왕, 주를 믿는 모든 자의 소망 되신 주를 믿네. 주를 믿네. 주를 믿네. 주를 믿네. 주를 믿네. 우리의 소망 되시는 주님께 할게요. 화영의 박수 드립시다. 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니, 기도하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 소망이 되심이라. 주의 길을 걸어가는 동안에, 주의 길을 걸어가는 동안에 세상의 것 의지할 수 없으니, 감사하고 낙심하지 말 것은, 감사하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 기쁨이 되시리라. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고, 예수님의 성품이 나의 인격이 되고, 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하네.
기도하겠습니다. 기도하시겠습니다. 감사합니다. 살아계셔서 오늘도 역사하시는 전능하신 하나님 아버지, 죄인이며 보잘것없던 저희들을 만세전에 택하셔서 영원한 생명, 구원 주심에 감사와 영광을 올려드립니다. 우리의 죄가 셀 수 없이도 많지만 사랑의 교회, 이 거룩한 생명의 공동체 안에서 건강한 믿음 생활할 수 있도록 인도해 주신 주님의 은혜에 감사드립니다. 이곳에 모인 저희들 한없이 부족한 존재지만 이 시간 드려지는 예배에 우리의 전부를 내려놓고 온전히 말씀만이 드러나게 하옵시고 우리의 죄를 사하여 주시려고 예수님을 이 땅에 아낌없이 보내주신 하나님 아버지의 살과 십자가의 보혈을 힘입어 영광의 주님을 영접하기에 합당한 시간 되게 하여 주시옵소서. 사랑의 교회 머리 되신 주님, 온 교회 지체들이 한 마음 한 뜻으로 기도의 함성을 들어 응답하셔 주셔서 고딩119가 치유와 회복을 넘어 비상할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 앞으로 진행될 2020년 모든 사역 가운데 은혜를 부어주사 물된 동산, 푸른 감람나무로 거듭나는 고딩119가 되게 하여 주옵소서. 현재 코로나로 인해 고통받는 심령들을 위로하고 치유하게 하시고 하루빨리 교회 모임이 회복될 수 있게 하여 주옵소서. 탄식하라 라는 설교 제목으로 다니엘 세우신 최명규 목사님 입술을 주관하셔서 복음이 필요한 우리에게 복음의 말씀을 전하게 하옵소서. 우리 고등119 가운데 신실한 주님의 제자들이 넘쳐나게 하시고 영성과 실력과 겸손함을 두루 갖춘 인재가 벌떼처럼 일어나게 하여 주시옵소서. 오늘이 예배를 돕고 헌신하는 모든 손길을 기억하여 주시옵소서. 남은 예배의 모든 순서 주님께 의탁하오며 이 모든 말씀 우리의 생명과 소망 되시는 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 안녕하세요, 고등119 여러분. 말씀 맛집의 요리사, 얼굴 천재, 영성 수재 최민규 목사입니다. 오늘도 여러분들과 생명의 말씀을 나누기 위해서 이 자리에 섰습니다. 오늘 보실 하나님의 말씀은 이사야서 42장 14절에서 16절 말씀입니다. 제가 봉독하겠습니다. 내가 오랫동안 조용하며 잠잠하고 참았으나 내가 해산하는 여인같이 부르짖으리니 숨이 차서 심히 헐떡거릴 것이라. 내가 산들과 언덕들을 황폐하게 하며 그 모든 초목들을 마르게 하며 강들이 섬이 되게 하며 못들을 마르게 할 것이며 내가 맹인들을 그들이 알지 못하는 길로 이끌며 그들이 알지 못하는 지름길로 인도하며 암흑이 그 앞에서 광명이 되게 하며 구분대를 곱게 할 것이라. 내가 이 일을 행하여 그들을 버리지 아니하리니. 오늘 여러분들과 탄식하라 라는 제목으로 하나님의 은혜의 말씀을 나누겠습니다. 최근 24기 리더들과 단톡방에서 큐팀 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 나누고 있습니다. 수요일이었던 것 같은데요. 11시경, 저녁 11시경 박채겸 학생에게 문자가 왔습니다. 그 문자의 내용이 목사님, 늦은 시간 죄송해요. 단톡방에 애들 나눔하는 거 뭐예요? 좋은 말들이라 아멘 하는데. 설명해 준 지가 일주일이 넘었는데 이 친구는 이제 발견하게 된 것이죠. 제가 아주 친절히 그 친구에게 우리 돌아가면서 한 명씩 큐티 나눔하기로 했어. 채겸아 열심히 하자. 문자를 보냈습니다. 단문자가 왔습니다. 저 근데 9월 큐티가 없어요. 박채겸 학생 정신 차립시다. 예. 그리고 제가 그 친구에게 잘 사니 채겸아?
물어봤는데 그 친구에게 장문의 그 답장이 왔습니다. 제가 한번 읽어보겠습니다. 공부 열심히 해야겠다는 생각이 들어서 안호성 목사님 그 설교 듣고 조금씩 변하는 중이에요. 원래 생각대로 되는 일이 없어서 너무 힘들어 했는데 운동 그만둔 것도 하나님 뜻이겠거니 하고요. 스포츠 재활의학과 가고 싶어서 열심히 하려고요. 제가 이야기했습니다. 그래. 그렇게 생각하기까지 정말 많이 힘들었겠다. 참 그렇게 생각하기까지 정말 잘 생각해서 좋은 결심했다. 라고 문자를 보내자 그 친구에게 답장이 왔습니다. 5년이면 많이 방황했죠. 이제라도 잘 헤쳐 나가려고요. 5년이란 말에 적지 않은 충격이 저에게 다가왔습니다. 5년 동안 이 친구 방황한 거예요. 5년. 즉 중학교 1학년 때부터 지금까지 방황했던 것이죠. 이 친구가 느꼈을 좌절감, 상처, 방황, 하나님의 침묵, 눈물, 참 많이 힘들고 어려웠겠구나라는 생각이 들었습니다. 우리 이 시대를 살아가고 있는 고등학생들도 참으로 힘들고 어려운 시기를 보내고 있음을 이야기해주고 있는 것이죠. 마찬가지로 코로나 시대를 살아가고 있는 우리 선생님들과 학부모님들 역시 남모른 눈물을 흘리며 탄식하며 살아가고 있습니다. 제가 최근 유튜브 한 영상을 보겠는데요. 소상공인들에게 그 질문자가 요즘 많이 힘드시죠? 요즘 많이 힘드시죠? 라고 얘기했는데 그 소상공인들이 아무 대답하지 않고 그냥 눈물을 흘려요. 눈물을. 그러면서 벌써 우리 직장에 몇 사람이 떠나갔습니다. 월세를 내야 되는데 낼 돈이 없습니다. 그냥 눈물을 흘리는 거죠. 탄식하는 거죠. 정말 힘들고 어려운 시대 또한 우리 학부모님들 그리고 우리 직장인들, 우리 선생님들이 살아가고 있는 것이죠. 시인이자 영문학자인 오민석 교수는 다음과 같은 칼럼을 썼습니다. 분주하게 먹을 것을 실어 나르는 개미떼, 부산하게 꽃들을 찾아다니는 벌들, 먹고 살기 위해 쉼 없이 일하는 사람들의 행위는 모두 죽음에 저항하는 삶의 방식이다. 자신도 모르게 몸에 내장된 생명의 신호가 모든 생물로 하여금 먹을 것을 찾아 움직이게 한다. 이 행동을 중단할 때 얼마 지나지 않아 죽음이 찾아오기 때문이다. 그래서 먹는 행위에는 본능과 치열함과 슬픔의 냄새가 난다. 먹는 행위에 인간의 본능, 인간의 치열함, 슬픔의 냄새가 난다라고 이야기해주고 있어요. 정신이 숭고한 고통의 시간을 견디고 있을 때조차도 어김없이 찾아오는 육체의 허기는 우리를 저 높은 곳에서 지상으로 끌어내린다. 인간의 본능이 인간의 숭고함을 끌어내린다라고 이야기해주고 있는 것이죠. 참으로 놀라운 통찰력입니다. 이 세상을 살아가는 어른들은 그 누구도 밥벌이 노동에서 벗어날 수 없습니다. 먹고 살기 위해서 눈물을 머금고 노동을 해야 하는 것이죠. 오민석 교수는 그 먹는 행위가 본능적이며 치열함과 슬픔의 냄새가 난다라고 이야기합니다. 인간의 내장된 생명의 신호, 꼬르륵, 을 위해서 눈물을 머금고 힘들게 어렵게 우리 부모님들과 선생님들이 살아가고 있다라고 하는 것이죠. 이러한 면에서 신경림 시인의 갈대는 참으로 놀라운 통찰력으로 우리에게 인간의 존재에 대해서 이야기해주고 있습니다. 산다는 것은 속으로 이렇게 조용히 울고 있는 것이란 것을 그는 몰랐다. 산다는 것이 속으로 조용히 울고 있는 것이래요. 신경림 씨는 갈대가 바람에 부딪히는 소리가 울음소리라고 했죠. 그처럼 우리도 조용히 소리 없이 흐느끼고 있는 것이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 이 어려운 시기
우리 모두가 조용히 갈대처럼 흐느끼며 탄식하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 우리는 탄식하며 살아갑니다. 탄식은 슬픔을 의미합니다. 하지만 탄식은 그저 슬픔으로 그치지 않습니다. 탄식은 탄식으로만 끝나지 않습니다. 성경이 말하는 탄식은 물론 과정은 힘들고 아프지만 그 탄식의 중심에는 아름다움이 있습니다. 오늘 탄식의 참된 의미에 대해서 한번 알아볼 텐데요. 오늘 탄식의 의미를 통해 하나님의 탄식의 의미의 아름다움을 깨닫는 귀한 고등 1, 2부 친구들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다. 성경은 먼저 모든 피조물이 탄식하고 있음을 이야기합니다. 로마서 8장 22절에서 23절 말씀입니다. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라. 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것 곧 우리의 속량을 기다리느니라. 말씀해 보니 죄로 인한 영향력으로 인해서 이 피조물이 탄식하고 있음을 이야기해 주고 있어요. 이 세계에 있는 모든 자연 만물이 죄로 인해 탄식하고 있음을, 소리 없이 울고 있음을 이야기해 주고 있는 것이죠. 마찬가지로 우리도 죄로 인하여 탄식하고 있다라고 바울은 이야기해 주고 있습니다. 로마서에 나오는 탄식에는 세 가지 개념이 있습니다. 첫 번째, 허무입니다. 허무의 탄식. 두 번째, 썩어질 것들에 대한 탄식입니다. 세 번째, 고통에 의한 탄식. 탄식의 세 가지 요소가 있다라고 하는 것이죠. 허무와 썩어짐과 고통. 인간과 피조물은 허무와 썩어짐과 고통의 테두리 안에서 벗어날 수 없는 운명입니다. 탄식한다라고 하는 것이죠. 지난주 토요일 교회에 나가다가 밥을 먹으려고 나갔는데요. 제가 어렸을 때부터 키워온 제자를 한 명 만났습니다. 여자아이인데 너무 반가웠어요. 야, 어쩐 일이야? 어떻게 왔어? 밥 먹었어? 근데 그 친구가 저에게 갑자기 이런 얘기를 했어요. 목사님, 저 암에 걸렸어요. 갑상선암. 이제 20살인데. 근데 야, 너 괜찮냐? 괜찮아? 아프지 않아? 너무 밝아요, 이놈이. 암에 걸렸는데 밝아요. 그 모습이 더 슬펐습니다. 이놈이 얼마나 이렇게 지금 밝게 웃고 있지만 마음으로 얼마나 많은 눈물을 지었을까. 지금 수술 중이겠죠? 얼마나 많은 기도로 하나님을 원망했을까. 탄식하는 것이죠. 허무와 썩어짐과 고통에 의한 탄식. 인간은 그 누구도 피할 수 없습니다. 여기서 중요한 사실이 있습니다. 우리가 탄식할 때 하나님은 우리의 탄식을 보시고 가만히 계시는 분이 아니라는 사실입니다. 그것이 오늘 말씀이 증언해주고 있습니다. 이사야 42장 14절 말씀입니다. 내가 오랫동안 조용하며 잠잠하고 참았으나 내가 해산하는 여인같이 부르짖으리니 숨이 차서 심히 헐떡거릴 것이라. 본문의 이사야는 유다 백성들을 향한 하나님의 회복의 메시지를 전달하고 있습니다. 하나님께서 유다 백성을 심판하시고 회복시키는데 그 이미지를 해산하는 여인의 이미지로 갖다 쓰고 있다라고 하는 것이죠. 회복인데. 즉 회복을 탄식의 이미지로 이사야 선지자가 이야기해주고 있다라고 하는 것입니다. 그 탄식에는 두 가지 의미가 있습니다. 첫 번째로는 인간의 탄식을 보시고 하나님도 함께 탄식하신다라는 것입니다. 본문은 해산하는 여인을 하나님을 의미합니다. 하나님을 비유한 것이죠. 유다 백성의 죄를 보고 잠잠하고 참았지만 하나님의 날에, 하나님의 회복의 때에 내가 해산하는 여인과 같이 부르짖고 숨이 차서 헐떡거릴 것이다. 즉
인간의 탄식을 보시고 하나님 역시 아이를 낳는 심정으로 아파하시며 탄식하신다라는 의미입니다. 제가 제 아들을 출산했을 때 산부인과에 있었는데요. 진짜 놀랐어요. 이 세상에서 딱 산부인과 여러 명이 출산하시는 분들이 많이 계셨어요. 딱 갔는데, 막 진짜 처음 들어보는 신음소리야, 비명소리. 막 사람이 죽어가는 그런 비명소리예요. 그냥, 놀랐어. 깜짝 놀랐어. 이런 비명소리가 아니라, 진짜 사람이 죽어가는 비명소리. 신음소리. 아픔과 눈물. 한 가지 더 놀랐던 것은, 아이가 출산하고 나서 제가 그 주변을 바라봤는데, 피가 너무 많아요. 정말로. 여러분, 부모님한테 잘하십시오. 그만큼 신음소리와 아픔과 눈물과 해산의 고통으로 하나님께서 동일하게 우리의 탄식에 공감해 주신다라고 성경 말씀이 이야기해 주고 있는 것이에요. Will Love의 공감하시네라는 찬양이 있습니다. 주님이 우리의 아픈 마음을 아시네. 가까이서 우리의 아픔에 공감하시네. 우리 가운데 찾아오셨던 그 주님이 우리의 모든 상황에 공감하시네. 아멘. 하나님이 우리의 마음을 아파하시고 가까이서 우리의 마음을 공감하신다라고 이야기해주고 있는 것이죠. 하나님은 우리의 탄식을 무시하지 아니하십니다. 우리의 탄식을 보시고 해산하는 여인과 같이 함께 탄식하신다라고 하는 것이죠. 같이 눈물을 흘리시고 신음하시고 아파하시고 우리의 모든 상황을 공감하십니다. 해산하는 어미의 심정과 같이. 그것이 바로 첫 번째 탄식의 의미입니다. 두 번째 탄식의 의미는 완전한 새로움을 의미합니다. 완전한 새로움. 15절에서 16절 말씀입니다. 내가 산들과 언덕들을 황폐하게 하며 그 모든 초목들을 마르게 하며 강들이 섬이 되게 하며 못들을 마르게 할 것이며 내가 맹인들을 그들이 알지 못하는 길로 이끌며 그들이 알지 못하는 지름길로 인도하며 암흑이 그 앞에서 광명이 되게 하며 구분대를 곱게 할 것이라. 내가 이 일을 행하여 그들을 버리지 아니하리니. 15절 말씀에 보면은요, 처음에 받는 느낌은 부정적인 느낌입니다. 왜냐하면 산을 언덕으로 만드시고 초목을 마르게 하시고 강이 섬이 되게 하며 물을 마르게 할 것이라. 회복의 메시지가 전혀 아닌 것 같아요. 부정적인 것 같아요. 그런데 그 이유가 있습니다. 16절의 말씀 보니까 왜 산을 언덕으로 만들고 초목을 마르게 하며 강을 섬으로 만들게 하며 물을 마르게 한다라고 말씀하셨냐? 앞을 보지 못하는 맹인들을 위하여 길을 평탄케 하실 것이라는 하나님의 메시지예요. 16절을 동사 중심으로 보게 되면요, 맹인들을 이끌고 지름길로 인도하며 암흑이 광명이 되게 하며 구분대를 곱게 할 것이라. 영어 성경을 보면 lead, guide, turn, not forsake. 하나님이 그 맹인들을 위하여 완벽한 새로운 길로 그 주변의 환경들을 만들고 그들을 이끌어내신다라는 완벽한 새로움의 회복을 성경 말씀이 이야기해주고 있다라고 하는 것이에요. 월터 브루그만은 다음과 같이 이야기했습니다. 이 새로움은 이스라엘 포로들의 귀환을 만들어내실 하나님에게도 쉬운 일은 아니다. 새로움은 너무 오랜 세월 사망에 속박되었던 창조 세계에도 편안한 일이 아니다. 새로움의 과정은 극심한 고통의 과정이며 너무 극심한 고통이기에 창조주도 창조 세계도 이를 조용하게 침착하게 견딜 수 없을 것이다. 즉 완벽한 새로움의 회복은
고통의 과정을 동반하며 창조주이신 하나님도 너무나 고통스럽기에 이를 조용하게 침착하게 넘길 수 없다는 것입니다. 하나님도 아파하시지만 새로움을 위하여 이 고통을 감내해야 하는 것이죠. 코로나로 인해 우리는 탄식합니다. 경제적인 문제들, 학업의 문제, 관계의 문제, 우리 앞에 수많은 상적한 문제들 때문에 우리는 하루하루를 탄식하며 눈물을 흘립니다. 사랑하는 고등일보 모든 여러분들, 믿음으로 인내하십시오. 견뎌내십시오. 하나님이 우리와 함께 탄식하시고 우리를 위해 새로운 길로 우리를 이끄시고 우리를 모든 것들을 완벽하게 회복시켜 주실 것입니다. 그 믿음이 있어야 합니다. 얼마 전 핸드폰에 있는 사진첩을 정리하다가 제 눈에 들어오는 한 사진이 있습니다. 그 사진을 좀 함께 보시겠습니다. 네. 보시면 제 아들 녀석이 있고 제 아내가 서로를 이렇게 바라보면서 서로를 바라보고 있는 사진을 제가 찍었습니다. 저는 이 사진을 보면 한숨이 나옵니다. 눈시울이 붉어집니다. 이 당시에 아내의 뱃속에는 아이가 있었습니다. 4개월, 이제 안정기가 지난 4개월이 되었던 그 시점이었죠. 산부인과에 갔는데 병원에서 아이의 수종이 심하다. 아이가 이제 퉁퉁 부은 거죠. 그 염색체에 문제가 있을 수도 있다. 이대로 나온다면 다운 증후군 내지는 터너 증후군으로 나올 가능성이 크다. 라고 이야기를 했습니다. 아내와 저는 너무 힘들고 어려워서 바람을 좀 쐬러 이곳으로 가게 되었습니다. 그리고 그곳에서 서로가 마음을 먹었습니다. 아이를 낳자. 힘들어도 하나님이 주셨으니 낳자. 몇 주 후에 산부인과를 통해 알게 된 사실은 아이의 심장이 뛰지 않는 것을 알고 그날 바로 꺼내 화장을 하였습니다. 저에게는 지금까지도 잊을 수 없는 탄식이죠. 한숨이죠. 허무, 썩어짐, 고통인 것이죠. 하나님에 대한 불만, 투정, 그것에 대한 하나님의 침묵. 힘들었습니다. 어려운 과정 가운데 있었는데 하나님께서 말씀을 통해서 회복을 주셨습니다. 제자 훈련 교재를 집필하던 중에 로마서 8장 말씀을 보게 되었는데요. 로마서 8장 32절 말씀입니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. 하나님도 참 아프셨겠구나. 그 아들을 우리에게 주셨지. 또한 이 모든 것들 또한 우리에게 주셨지. 그 언약의 말씀을 믿고 인내하자. 하나님의 마음을 조금 깨달을 수 있었습니다. 칼빈은 인간의 탄식에 대해 다음과 같이 얘기합니다. 그들은 현재의 환난으로 인하여 짓눌려 있기 때문에 고통해야 한다. 하지만 그들이 해방될 것을 인내심을 가지고 기다려야 한다. 사랑하는 고등일보 여러분, 탄식하십시오. 슬퍼하십시오. 눈물을 흘리십시오. 그러나 잊지 마십시오. 하나님도 우리와 함께 탄식하시며 우리를 새로움으로 인도하시기 위해 일하신다는 사실을 반드시 기억하시기 바랍니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 사랑이 많으신 하나님, 주님의 사랑과 은혜를 감사합니다. 하나님, 우리 탄식 가운데 함께 하시고 그 탄식으로 우리와 함께 공감해 주시고 우리의 새로움을 위하여 같이 눈물 흘려 주신다는 그 사실을, 그 말씀을
우리 마음판에 새길 수 있도록 성령 하나님 역사하여 주시옵소서. 이번 한 주 또한 믿음으로 살아갈 수 있는 힘과 능력을 허락하여 주시고 하나님께 온전히 영광 돌릴 수 있는 고등 1, 2부 모든 지체들 될 수 있도록 아버지 역사하여 주시옵소서. 모든 것을 감사드리며 사랑이 많으신 우리 주 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이 시간 함께 찬양하며 우리 마음의 문을 열어 기도의 자리로 나아가기 원합니다. 시간을 뚫고 함께 찬양하겠습니다. 당신은 시간을 뚫고 이 땅 가운데 오셨네. 우리 없는 하늘 원치 않아 우리 삶에 오셨네. 자신의 편안 버리고 우리에게 평안 주셨네. 가장 낮은 자의 모습으로 우리 삶에 오셨네. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈 없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 당신은 시간을 뚫고 땅 가운데 오셨네. 우리 없는 하늘 원치 않아 우리 삶에 오셨네. 자신의 편안 버리고 우리의 평안 주셨네. 가장 낮은 자의 모습으로 우리 삶에 오셨네. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈 없는 우리에게 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 하나님 우리와 영원히 함께 하시네. 꿈 없는 우리의 그 나라 보여주시네. 연약한 자들의 친구가 되어주시고 힘없는 우리의 인생을 위로하시네. 먼저 이 시간에는 주신 말씀의 은혜를 놓고 기도하기 원합니다. 함께 읽겠습니다. 허무와 썩어짐과 고통으로 가득한 우리의 탄식을 보시고 함께 탄식하시는 하나님을 기억하며 완전한 새로움으로 이끌어 주실 하나님의 선하신 일하심을 기대하고 경험하게 하옵소서. 아멘. 고등 1, 2부 온라인 예배로 교사와 학생이 주 안에서 하나 되어 하나님께 예배드릴 때 위로부터 부어지는 성령의 기름 부으심을 받아 누리는 순금 등대파의 사명을 잘 감당하게 하옵소서. 아멘. 오늘 설교 가운데 목사님께서 말씀해 주셨던 것처럼 우리가 비록 탄식하며 슬퍼하고 눈물을 흘릴지라도 하나님께서는 함께 탄식하시며 우리를 새로움으로 인도하시기 위해 일하십니다. 바라기는 오늘 말씀을 통해 주셨던 그 은혜를 기억하며 나아가면 좋겠습니다. 저를 따라 기도하겠습니다. 주여 은혜를 주옵소서. 주여 말씀의 은혜를 주옵소서. 함께 기도하겠습니다.
하나님 아버지, 우리 가운데 주여 은혜를 허락하여 주옵소서. 아버지 하나님, 정말 오늘 말씀을 통하여서 주셨던 그 은혜를 우리가 사모하고 기억하며 나아가길 원하오니 아버지여, 우리 가운데 함께하여 주시옵소서. 우리가 허무와 썩어지가 고통으로 가득한 이 세상을 살지만 탄식하면서 눈물을 흘릴지라도 하나님께서 함께 탄식하신다라는 그 사실을 우리가 기억하게 하여 주옵시고, 완전한 새로움으로 우리를 이끌어 주실 그것을 우리가 꿈꾸고 바라고 소망하며 나아갈 수 있도록 하나님 우리를 도와주시옵소서. 특별히 하나님 아버지, 우리가 고등 1, 2부 온라인 예배로 하나님 아버지 앞에 나아갑니다. 주여, 주님 안에서 하나 되기 원합니다. 위로부터 부어지는 그 성령의 기름 부으심을 우리가 경험하는 은혜의 시간이 될 수 있도록 하나님 아버지 함께하여 주시옵소서. 오늘 말씀의 은혜를 하나님 기억하여 주옵시고, 말씀의 은혜를 우리가 살아갈 수 있도록 주여 하나님 우리와 함께하여 주옵소서. 하나님 아버지 도와주옵소서. 아버지, 다음으로는 고등 1부 학생들과 선생님들을 위한 기도를 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 학업의 문제, 친구 및 부모와의 관계, 건강의 문제 등 삶의 큰 산으로 인해 탄식하는 학생들의 아픈 마음을 하나님께서 위로하여 주시고 강건함의 영적 비타민을 공급받게 하옵소서. 아멘. 애끓는 심정으로 학생들을 위해 기도하시는 선생님들의 부르짖음을 통해 고등 1, 2부 가운데 새 일을 행하시는 하나님, 그것을 만들어 성취하시는 살아계신 하나님을 경험하게 하옵소서. 아멘. 우리 사랑하는 고등 1, 2부 영가족들을 다음 주에는 꼭 볼 수 있었으면 좋겠습니다. 그래서 이 시간 기도할 때는 우리 학생들과 선생님들을 위한 간구로 나아가기 원합니다. 저를 따라 기도하겠습니다. 주여 은혜를 주옵소서. 주여 고등 1부 영가족들을 기억하여 주옵소서. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리 고등 1, 2부 영가족들, 학생들과 선생님들 하나님 기억하여 주시기를 간절히 원합니다. 하나님, 학업의 문제가 있고 친구 부모와의 관계의 문제가 있고 건강의 문제 등 삶의 여러 가지 큰 산들이 우리 앞에 있을지라도, 이로 인하여서 탄식할지라도 그 마음을, 그 심령을 아버지 하나님께서 위로하여 주옵시고 강건함의 영적 비타민을 공급받아 살아갈 수 있는 그런 은혜를 우리가 누리며 살아갈 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 특별히 하나님, 애끓는 심정으로 학생들을 위해서 기도하는 우리 선생님들이 계십니다. 하나님, 우리 선생님들이 뜨겁게 부르짖고 뜨겁게 의지하면서 주님 나아갈 때에 우리 고등 1, 2부 가운데 새 일을 행하시는 그 하나님, 그것을 만들어 성취하시는 그 살아계신 하나님을 우리가 경험하게 하여 주시옵소서. 특별히 하나님 아버지, 우리가 온라인 예배로 비록 얼굴과 얼굴을 맞대어 만나지 못하지만 하루속히 우리 애가 얼굴을 맞대고 함께 예배할 수 있는 그런 은혜의 날을 우리 가운데 허락하여 주시기를 주여 간절히 사모하며 나아갑니다. 우리 영가족들의 그 아픔과 수고와 헌신을 하나님 기억하여 주옵시고 우리가 기쁨을 만날 수 있도록 주여 은혜를 주옵소서. 아버지 하나님, 은혜를 도와여 주시옵소서. 하나님 아버지 도와주옵소서. 끝으로 사랑의 교회와 나라를 위한 기도의 제목을 나누고자 합니다. 함께 읽겠습니다. 사랑의 교회가 세상에 감동 그 이상을 주는 예수님의 섬김의 복음으로 더욱 무장하게 하셔서 이 땅에 푸르고 푸른 그리스도의 계절이 올 수 있게 하는 역할을 감당하게 하옵소서. 아멘. 한국 교회를 통해 사랑의 샘, 기쁨의 샘, 구원의 샘이 솟구치듯 터져나와 코로나와 태풍으로 광야 시기를 보내는 이 나라와 민족을 살려내는 영적 물된 동산으로 쓰임받게 하옵소서. 아멘. 우리 청소년들도 교회와 나라를 위해 기도해야 합니다. 이 시간 기도할 때에는 교회와 나라의 회복을 위해 기도하기 원합니다. 저를 따라 기도하겠습니다. 주여 은혜를 주옵소서. 주여 사랑의 교회와 대한민국을 살려 주옵소서. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리 가운데 은혜를 주시기 원합니다. 우리 사랑하는 사랑의 교회를 주여 살려 주시옵소서. 우리 사랑의 교회가 예수님을 꼭 닮은 섬김으로 더욱 무장되게 하여 주옵시고 이 땅에 푸르고 푸른 그리스도의 계절이 올 수 있도록 하나님 귀히 쓰임받는 그런 역할을 잘 감당하는 그런 은혜를 허락하여 주시옵소서. 특별히 하나님 아버지, 우리 한국교회가
사랑의 샘이 되게 하시고 기쁨의 샘이요 구원의 샘이 되게 하여 주셔서 이 코로나와 태풍으로 인하여서 광야 시기를 겪는 이 나라와 이 민족을 하나님 기억하여 주시고 정말 이들을 살려내는 영적인 물된 동산으로 귀히 쓰임받게 하여 주시옵소서. 하나님 특별히 우리 한국교회가 이 나라를 살리고 이 민족을 살리는 시대적 사명을 잘 감당하기 원합니다. 하나님 이 시대 가운데 참으로 어렵고 참으로 힘들지만 교회가 있어서 예수가 있어서 소망이 될 수 있도록 우리 한국교회를 회복시켜 주옵시고 하나님 그 일에 우리를 귀히 사용하여 주시옵소서. 하나님 우리가 각자의 처소에서 하나님 아버지 앞에 뜨겁게 부르짖으며 나아갈 때에 하나님 우리와 함께하여 주옵시고 우리에게 은혜를 주옵시고 하나님 우리를 사용하여 주시옵소서. 주여 우리와 함께하여 주시옵소서. 아버지 하나님 우리를 도와주시고 주여 은혜를 주옵소서. 하나님 아버지 주여 은혜를 주옵소서. 하나님 아버지 도와주옵소서. 아버지 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 말로 다함없는 극진하신 사랑과 성령님의 감화 감동 교통하심이 우리와 함께 탄식하시는 하나님을 의지하고 이 어려움을 통해 하나님의 새로움을 소망하길 원하는 고개 숙인 주의 백성들 머리머리 위에 영원히 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 찬송과 존귀 영광과 권능 의로와 진혜와 사랑의 교회 고등 1, 2부 온라인 예배에 나오신 여러분들을 환영하고 축복합니다. 잠시 광고하도록 하겠습니다. 금일 GBS는 온라인으로 진행됩니다. 예배 후 각반 선생님들의 인도에 따라 줌, 팀링크, 카카오톡 라이브 통을 통해서 온라인 GBS를 할 예정이오니 학생들께서는 많은 참여 부탁드리겠습니다. 고등 1, 2부 유튜브 채널과 관련해서 안내해드리도록 하겠습니다. 코로나19 상황 속에서도 고등 1, 2부 모두가 거룩한 제자로 살아갈 수 있도록 고등 1, 2부 유튜브 채널을 개설하여 다양한 콘텐츠를 올리고 있습니다. 학생 여러분들께서는 구독과 좋아요 눌러주시고 많은 관심 가져주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 똑같아요. Blessing and honor, glory. 가사 그대로 될 거예요. Riches and wisdom and strength be unto you. 주님 앞에 be unto you, unto you who sits at the 하나님 우편한 적에 하나님 who sits at the right
하지만 모게 주는 다 함께 다시 모두 주께 모두 주